अगली गल आ जाती क्रिएटर परमात्मा धर्म तो रिश्ते टुटते हैं। मैंने वीर जी ने दसिया कि बच्ची जी है गैर सिख परिवार चो, मैं बधाई देना कि बच्ची ने आनंद कार्य तो पहला अमृत की दात दी। एक बहुत बड़ी गल है, बधाई वाली गल है। हुण इन्हां दी जिंदगी का जिहड़ा पंजवां कारण सी ना कि परमात्मा के नाम के उपर खिंचो तां वो खत्म हो गया, क्योंकि जिस बच्ची ने खंडे वट की पाहु लै लई उन्होंने ये समझ लग गई कि सब सिखण को हुक्म है गुरु मानियो। ते जो ग्रंथ साडा गुरु होगा, जो गुरु एक है, बाणी एक है, शब्द के विचार एक है, ते धर्म का कभी भी ये जगह घरेलू झगड़ा पैदा नहीं होता। सो जेकर ये पांच चीजों तो असीं बचना है, जिसमें मैं 5 सीरीज़ की गल की सी, कैश की गल की सी, करैक्टर की गल की सी, क्रिएशन की गल की सी, क्रिएटर की गल की सी, और ये जिन्नियां भी गल्लां ने जे इन्हां अलामतां तो बचना ते इन्हां अलामतां तो बचन की जिहड़ी विध है वो साडे कोल है। इसे करके ही इस कारज का इतना पवित्र नाम दिता गया है आनंद संस्कार, आनंद कारज। सो ये जिहड़ी आनंद कारज की रस्म है, जदों असीं पढ़ते हैं 4 लावां, बेशक जिहड़ा लावां का अध्यात्मक अर्थ है ना वो बहुत उच्चा है, बहुत ज्यादा उच्चा है, पर जदों असीं इस संसारिक रीत के रूप में वेखते हैं तो ख्याल करो तुसीं श्रवण कीता हर पहली लाभ प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मार्ग के आ जाना। दूसरी लाभ सी हर दूसरी लाभ सतगुर पुरख मलाया कि सतगुर पुरख के नाल मिलाप हो जाना। जो मिलाप हो जाता फिर की होंदा, हर तीसरी लाभ मन चाओ होया, जो मिलाप हो जाए मन चाह पैदा होगा, ते चाह पैदा होने तो अगली अवस्था केड़ी है, हर चौथी लाभ मन सहज होया, फिर सहज आ जाता बंदा। हुण ये तुसीं छोटी जी गल आ, तुसीं लावां सुन लईआं, तुसीं फेरे लै लए जां असीं कीर्तन दे रूप च लावां सुन लईआं, ये देखो कि सिख जीवन जाच दे इस संस्कार ने हिंदुस्तान के कितने बड़े सिस्टम नूं ते सामने एक नवां सिस्टम घसा दिता है। तुसीं एक शब्द वरते हो वर्ण आश्रम, असीं एक आम शब्द वरते वर्ण आश्रम। आश्रम पता की है? 4 आश्रम ने पुराणों के मुताबिक। एक नूं कहा जाता ब्रह्मचार्य आश्रम, एक नूं कहा जाता है गृहस्थ आश्रम, एक नूं कहा जाता है वानप्रस्थी आश्रम, एक नूं कहा जाता है समाधि आश्रम। पुराने समय के जिहड़े ऋषि मुनि सी उन्हां मनुख की जिंदगी की 100 साल उम्र गिन के ना उहदे 4 हिस्से कर दिते कि पहले 25 साल तू ब्रह्मचार्य आश्रम च रहना, दूसरे 25 साल तू गृहस्थ आश्रम च रहना, ते जदों 50 साल की उम्र हो जाए फिर तू जंगल दे चले जाना परमात्मा की खोज के वास्ते, वो है वानप्रस्थी आश्रम। ते 75 साल तो बाद जे तेरी समाधि लग जाए फिर है समाधि आश्रम। ये 4 आश्रम ने, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थी और समाधि आश्रम, ये 4 आश्रम। हुण ये जिहड़ा आश्रम का विधान है कि कोई प्रवास स्वीकार कर सकता है कि 25 साल असीं इकट्ठे रहिए तो उस तो बाद घर वाला रब की खोज बाहर चला जाए? जिहड़ियां लावां तुसीं श्रवण कीतियां ने उन्होंने 4 आश्रम के विधान को रद्द करके ढाबे सामने परमात्मा निरंकार मिलता है, एक नवा रूप दे दिता है। उन्होंने कहा कि वो तो कहते सीगे कि निर्वृत्ति चढ़ना रब नूं पाउण दे वास्ते। आखिरी आश्रम किहड़ा? समाधि आश्रम। समाधि आश्रम कदों? जदों तुसीं संसार नूं छड्ड के बिल्कुल निर्वृत्ति च चले जाना, जंगल च जाके रब नूं पाउणा है। उन्होंने चौथी गल तो साडी पहली गल शुरू होती है कि तुसीं ते कहते हो कि परमात्मा नूं पाउण दे वास्ते निर्वृत्ति च जाना पैना। गुरु साहब कहते मैं तुहानूं कहना कि तुसीं प्रवृत्ति दे विच आओ, जिहड़े इत्थे कर्म करोगे ना गृहस्थ विच रहिंदे तुसीं रब नूं घर च रहिंदे पा सकदे हो। घर ही में अमृत भरपूर है, जां जिस जल के कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पानी जी। हुण असीं पहली गल कहने हर पहली नाम प्रवृत्ति कर्म लड़ाया बलराम जी। तुसीं प्रवृत्ति मार्ग चाहना है, वो कहते सी निर्वृत्ति च रब पाउणा है, तुसीं प्रवृत्ति दे विच पाउण दी पहली पौड़ी दे उपर अपना कदम धरना है। वो कहते सी कि तुसीं गृहस्थ तो उदासी वाल जाना है, ते इत्थे साडी दूसरी लाभ है कि उन्ना ज्यादा तशद्दद या तरद्दद सहण की लोड़ ही नहीं। हर दूसरी लाभ सतगुर पुरख मिलाया बलराम जी। तुसीं अपने घर दे विच ही अपनी सुरत नूं जोड़ सकते हो, सतगुर पुरख दे नाल बाहर जाण दी किते लोड़ नहीं।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਮਨ ਚਾਹੋ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਵਸ਼ੀਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਰਾਗ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਤਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਸ਼ੀਕਾਰ ਵਿਰਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਵਸ਼ੀਕਾਰ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵਸ਼ੀਕਾਰ ਵਿਰਾਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਅੰਗ ਖਰੀਦਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਮਨ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਨ ਕਟੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਕੇ। ਮਨ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਆਹ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਆਹ ਫੇਫੜੇ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਗਰ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਦਿਲੀ ਹੈ, ਆਹ ਪਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਧਰ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮ ਤੱਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰ ਜੋਤ ਤੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਵਸ਼ੀਕਾਰ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨ ਉਸ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਭ ਮਨ ਸਹਿਜ ਭਇਆ ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲ ਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ। ਸੋ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਸ਼ੀਕਾਰ ਵਿਰਾਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 13ਵੀਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਇੱਕ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ। ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਕਿ ਕੁਦਰਤਨ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੇਖਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਕੀ? ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਸਦਾ ਪਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਮਾਸੀ ਦਾ, ਮਾਮੇ ਦਾ, ਚਾਚੇ ਦਾ, ਤਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮ ਉਮਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਲਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰ ਔਰ ਬਾਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਬਾਲਾ। ਬਾਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਬਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਰਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਬਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾੜੀ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਰਸਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਰਸਮ ਦੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਰਸਮਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।